کشمیری علیحدگی پسند لیڈران و ٹیرر فنڈنگ کیس کے ملزمین مسرت عالم، شبیر شاہ اور دختران ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی کو 10 دنوں کی NIA تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔ دہلی کی ایک عدالت نے پتھر بازی اور ٹیرر فنڈنگ کیس میں تینوں ملزمین کی باضابطہ گرفتاری کی اجازت دے دی ہے۔ NIA نے آج عدالت کی اجازت کے بعد تینوں سے پوچھ تاچھ کی تھی۔ یہ کیس 2 سال پہلے درج کیا گیا تھا۔ اس میں پچھلے سال جنوری میں NIA نے چارج شیٹ داخل کی تھی، جس میں حافظ سعید، سید صلاح الدین اور 10 دیگر کشمیری علیحدگی پسندوں کو ملزم بنایا گیا ہے۔ NIA کا کہنا ہے کہ ملزم حریت لیڈران دہشت گرد اور پتھر بازی مل کر دہشت گرد سرگرمیوں میں کو انجام دے رہے ہیں اور سوچی سمجھی سازش کے تحت جموں کشمیر میں بد امنی پھیلائی جا رہی ہے۔ NIA کے مطابق پاکستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں، ایجنسیوں کے ذریعے جموں کشمیر میں موجود علیحدگی پسندوں کی فنڈنگ ہو رہی ہے۔ واضح ہے کہ شبیر شاہ اور آسیہ اندرابی دیگر مقدمات میں پہلے سے ہی تحویل میں ہیں، جبکہ مسرت عالم کو ٹرانزٹ ریمانڈ پر کل جموں سے تہاڑ جیل منتقل کیا گیا تھا۔ مسرت عالم کے خلاف جنگ چھیڑنے سمیت کئی معاملے درج ہیں۔ مسرت عالم پر الزام ہے کہ اس نے سیکیورٹی فورسز کے خلاف پتھر بازی کے سلسلہ وار واقعات کی نگرانی کی تھی۔ کشمیر کی گھاٹی میں NIA دوارا مسرت عالم کی گرفتاری کو لے کر ایک بڑی فی الحال جیت بتائی جا رہی ہے۔ حالانکہ NIA نے یہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ 2017 میں جو سید صلاح الدین اور حافظ سعید دوارا جو معاملہ NIA نے درج کیا تھا، اس معاملے میں شبیر شاہ اور آسیہ اندرابی کی بھومکا کیا ہے۔ فی الحال NIA نے کورٹ میں یہ کہا کہ ظہور احمد وٹالی نے 10 لاکھ روپے مسرت عالم کو دیا تھا تاکہ گھاٹی میں جو ماحول ہے اس میں تناؤ لایا جائے، اور فی الحال کورٹ نے NIA کی ان تمام دلیلوں کو سنا اور سننے کے بعد 10 دن کی NIA کی کسٹڈی میں بھیج دیا ہے۔ اب NIA یہ تلاشنے کی کوشش کرے گی کہ کشمیر کی گھاٹی میں اسٹون پیلٹنگ اور جو ٹیرر فنڈنگ کی گئی ہے اس میں مسرت عالم کی بھومکا کیا رہی اور کون کون سے اس کے قریبی لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر کی گھاٹی کو لے کر وہاں کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے فنڈ کیا ہے۔ فی الحال 10 دن کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ 10 دن کے بعد NIA کشمیر کی گھاٹی کے ماحول میں جو فی الحال تناؤ لانے کی کوشش کی گئی ہے اس کو لے کر کیا کچھ نئے اور اہم خلاصے کرتی ہے۔ کیمرامین پرہلاد کے ساتھ سشیل پانڈے، نیوز 18 دلی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک اہم میٹنگ منعقد کی۔ اس میں وزارت داخلہ اور جموں کشمیر کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی ہے۔ میٹنگ میں امرناتھ یاترا کی تیاریوں پر گفتگو کی گئی اور سیکیورٹی کے پختہ انتظامات کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ وادی کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اس کے علاوہ دیگر مختلف امور پر بھی زیر بحث آئے۔ امت شاہ کی قیادت میں وزارت داخلہ نے وادی میں 10 سرکردہ ملیٹنٹوں کے ہٹ لسٹ تیار کی ہے۔ فورسز کے ان پٹ سے تیار کردہ فہرست میں حزب المجاہدین کمانڈر ریاض نائکو، لشکر کا ڈسٹرکٹ کمانڈر وسیم احمد، اننت ناگ میں سرگرم حزب ملیٹنٹ محمد اشرف خان عرف اشرف مولوی، بارامولہ میں حزب کا ڈسٹرکٹ کمانڈر میراج الدین، سری نگر میں حزب کے کیڈر میں اضافے کے لیے سرگرم ڈاکٹر سیف اللہ عرف سیف اللہ میر، پلوامہ میں حزب کا ڈسٹرکٹ کمانڈر ارشاد الحق، پاکستانی ملیٹنٹ و جیش محمد کا آپریشنل کمانڈر حافظ عمر، افغانستان میں نیٹو فورسز کے ساتھ لڑنے والا جیش ملیٹنٹ زاہد شیخ عرف عمر افغانی، مختلف ناموں جس میں جاوید، متو، فیصل، شکیب، مصیب سے پہچانے جانے والے، شمالی کشمیر میں البدر کا ڈویژنل کمانڈر اور حزب کمانڈر کپواڑہ اعجاز احمد ملک کے نام شامل ہیں۔ واضح ہے کہ رواں سال وادی میں 102 ملیٹنٹوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ تقریباً 286 ملیٹنٹ ابھی بھی سرگرم بتائے جاتے ہیں۔ پانتا چوک سری نگر میں کل شام 9 بجے کے قریب کچھ نامعلوم بندوق برداروں نے کنمو سری نگر کے رہنے والے سمیر احمد وانی ولد محمد یوسف وانی کو گولی مار کر شدید زخمی کر دیا۔ وہ بعد میں اسپتال لے جانے کے دوران ہی دم توڑ بیٹھا۔ واضح کے متعلقہ نوجوان پیشے سے ڈرائیور تھا۔ پانتا چوک پولیس نے اس حوالے سے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ ادھر آج صبح جو ہی سمیر کی لاش ان کے آبائی گاؤں کنمو پہنچائی گئی تو وہ وہاں صف ماتم بچ گیا۔ اس کی نماز جنازہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ قابل ذکر ہے کہ سمیر کا جمع سال بھائی بھی 25 روز پہلے بجلی کرنٹ لگنے سے لقمہ جل بن گیا تھا۔ اس کی وجہ سے اس خاندان کے دونوں چراغ بجھ گئے ہیں۔ لوگ اس حوالے سے جلد تحقیقات کرنے کی مانگ کر رہے ہیں۔
مرکز کی جانب سے ریاست میں حد بندی کمیشن کی تشکیل پر غور کرنے سے متعلق اطلاعات کا بی جے پی اور پینتھرز پارٹی نے خیر مقدم کیا ہے۔ بی جے پی کے راجیہ سبھا رکن شمشیر سنگھ منہاس نے کہا کہ ان کی پارٹی طویل مدت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ حد بندی کمیشن قائم کیا جائے تاکہ جموں اور لداخ خطوں سے اسمبلی سیٹوں کی تعداد کو لے کر مبینہ امتیاز کا جو معاملہ ہے حل ہو۔ پینتھرز پارٹی کے صدر بلونت سنگھ منکوٹیا نے بھی حد بندی کمیشن کی ضرورت پر زور دیا۔ ہم تو ہمیشہ یہی کہتے آئے ہیں کہ اس کا ڈیلیمیٹیشن ہونی چاہیے۔ اس کا کارن یہ تھا کہ جموں کا ٹیرن دیکھا جائے، ایریا جو ہے بہت بڑا ہے، سری نگر کا ٹیرن بہت چھوٹا سا ہے، پاپولیشن بھی دیکھا جائے تو پاپولیشن بھی جموں یعنی کشمیر سے جہاں زیادہ ہوگی، تو اس حساب سے جب ٹیرن اتنا بڑا ہے، پاپولیشن زیادہ ہے، تو پھر سیٹیں کم کیوں کی جاتی ہیں؟ اس کا ڈسکریمنیشن کہیں نہ کہیں تو ہوتے ہے۔ اس کا حیث سکتے ہیں کہ آج چیزیں ہماری ڈیمانڈ جو ہے فلفل ہونے جا رہی ہے یا ہو جائے گی، جس پرکار سے لگ رہا ہے آج کی میٹنگوں کے بعد، جیسے وہاں پہ کیندر میں چل رہی بات، تو سبھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے کاریہ کرتا نہیں پائے، خاص کر جموں ریجن کے لوگ، اور خاص کر جموں ریجن میں کیسے تھا پورے جموں کشمیر کے لوگ جن کے خوش ہوں گے اس کو دیکھ کر۔ ایریا جو ہے جموں کا کشمیر کے مقابلے دگنا ہے، آبادی ہماری زیادہ ہے، ووٹرز زیادہ ہیں، تو آبادی، ایریا اور اس کی ٹوپوگرافی جو ہے اس کے آدھار پہ ہماری اسمبلی کی سیٹس ہونی چاہیے۔ تو یہاں 37 اسمبلی کی سیٹس جو ہے یہ جموں کی ہیں اور 46 کشمیر کی ہیں۔ سرکار بنانے کے لیے 44 MLAs ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اور کشمیر میں 2 زیادہ اور جموں میں 7 کم، جس کی وجہ سے پولیٹیکل جو ہے حصے داری جو جموں کو ملنی چاہیے تھی ہمیشہ اس کا شکار رہا ہے جموں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پینتھرز پارٹی کی ایک بہت دیرانہ مانگ تھی۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر کا کہنا ہے کہ اسمبلی سیٹوں کی حد بندی سال 2026 سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ نیوز 18 اردو سے بات کرتے ہوئے علی محمد ساگر نے کہا کہ اسمبلی میں 2/3 اکثریت سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ سال 2026 سے پہلے اسمبلی سیٹوں کی حد بندی نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے حد بندی سے متعلق باتوں کو بی جے پی کے کھوکھلے نعرے قرار دیا۔ بی جے پی اور کچھ لوگوں کی طرف کوشش رہی کہ ڈیلیمیٹیشن کی جائے، لیکن اس میں ایک قانون بنا ہے جو ریاستی اسمبلی نے 2/3 میجارٹی سے پاس کیا ہے کہ 2026 تک کوئی ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوگی۔ لہذا آج کے دن میں اس وقت جب آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، قانون یہی ہے جو 2/3 میجارٹی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے کہ 2026 تک کوئی ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوگی۔ اس میں جو پہلے بھی جب آزاد صاحب اس وقت بھی شور اٹھایا تھا، لیکن وہ نہیں ہو سکا، کانسٹیٹیوشنلی وہ کریکٹ نہیں ہے۔ لہذا اس حساب سے میرے خیال میں کوئی ڈیلیمیٹیشن نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ایریا کے حساب سے بڑھانا چاہتے ہیں کہ یہاں جی ڈسٹرکٹ اتنا بڑا ڈسٹرکٹ ہے لیہ میں، اور اس میں اتنے سے جب آبادی نہیں ہے، اس میں تو سب سے بڑا کرائٹیریا آبادی ہوتا ہے، تو آبادی کے حساب سے جو ڈیلیمیٹیشن لیٹسٹ ہوئی ہے اس کے بعد ریاستی لیجسلیچر نے قانون پاس کیا 2/3 میجارٹی سے کہ 2026 تک کوئی ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوگی۔ ریاستی کانگریس کا کہنا ہے کہ ماضی کی بی جے پی سرکاروں نے ہی انتخابی حلقوں کی حد بندی کو 2026 تک روکنے کا قانون بنایا ہے۔ پارٹی کے ترجمان اعلیٰ رویندر شرما نے کہا کہ ان کی پارٹی ریاست میں انتخابی حلقوں کی نئے سرے سے حد بندی کے حق میں ہے۔ پارٹی نے جب سرکار بنائی سب تک تو وہ کہتے رہے، تو ایجنڈا آف الائنس میں لکھا کہ ڈی لمیٹیشن کیا جائے گا ان اکارڈنس وتھ لا، تو لا تو اس وقت یہ تھا 2015 میں جب ایجنڈا آف الائنس تھا کہ 2026 کے سینسس ہوگا، اس کے بعد 2026 کے بعد جو سینسس ہوگا تب ڈی لمیٹیشن ہوگا۔ 2026 کے بعد سینسس ہوگا 2031 میں، کیونکہ سینسس 10 سال کے بعد ہوتا ہے۔ قانون انہوں نے ہی لایا ہے، انہی کی سرکار تھی کیندر میں، یہاں بھی ان کا حصہ تھا، اور انہوں نے اگر کہا تو ان کو پورا کرنا چاہیے تھا۔ تو قانون اور ضابطے کے تحت اور نامز کے تحت ڈی لمیٹیشن ہو، جو انصاف کرنا ہے جموں کے ساتھ بھی ہو، جو ڈیمانڈیں ہیں کریں، کشمیر میں بھی ہو، تینوں خطوں کو ایک سے ایک نامز کے تحت حد بندی آیوگ کو لاگو کیا جائے، اس میں کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ شیخ پورہ کالونی بڈگام میں پنڈتوں کے لیے زیر تعمیر ایک سرکاری عمارت پر قبضے کی کوشش کے معاملے پر 2 گروپوں کے بیچ تصادم ہو گیا۔ شیخ پورہ کالونی میں رہنے والے پنڈتوں نے الزام لگایا کہ جب انہوں نے ایک گروپ کو زیر تعمیر عمارت میں گھسنے سے روکنے کی کوشش کی تو اس گروپ کے ارکان نے ان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے نیوز 18 کو بتایا کہ انتظامیہ اس کالونی میں رہنے والے پنڈتوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد پولیس اور سول انتظامیہ کی ٹیمیں وہاں پہنچ گئی، بعد میں قبضہ کرنے والے ارکان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔
वहाँ से कब्जा किया। क्या हुआ, ये सिचुएशन कैसे इमर्ज हुई, क्यों? इन ये आए बाहर से कब्जा किया, हमें अंदर ही नहीं आए, छुरियां निकाली, मारना शुरू किया, लेडीज को भी बच्चों को भी सबको मारना शुरू किया। हम दर बदर फिर रहे हैं, हमें मिला ही नहीं कुछ। ये जो बिल्डिंग है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये माइग्रेंट के लिए बनाई गई है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें कुछ लोग घुस गए हैं, तो ये हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं क्या मसला है। तो हम इस बिल्डिंग को ही सील करेंगे जब तक पूरी मुकम्मल नहीं हो जाएगी। तो सर किन्होंने इनको कब्जा किया था इलीगल? ये दो कम्युनिटीज के दरमियान है, कोई मसला नहीं। श्रीनगर में चोरी का एक अपनी नौयत का पहला और मुनफरद वाक़या पेश आया। बुर्का पहनी हुई दो खवातीन ने सोने की एक दुकान में यह वारदात अंजाम दी। ये वाक़या बरबर शाह श्रीनगर में पेश आया। बुर्कापोश खवातीन ने सोना खरीदने की आड़ में सुनार को ही लूट लिया। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। मरहबा ज्वेलर्स के मालिक अशफाक अहमद जरगर का कहना है कि मुतल्लिका खवातीन ने कुछ केमिकल का इस्तेमाल करके उन्हें बेहोश कर दिया और सोने के अशिया लेकर फरार हो गए। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ कि उन्होंने कितना सोना चुराया है। दुकान के मालिक का कहना है कि दो में से एक खातून दूसरी मर्तबा उनके पास खरीदारी की गर्ज से आई थी। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो खवातीन ने दुकान मालिक को बेहोश कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है। दूसरा डब्बा में निकालने जाता हूँ सेफ की तरह, तो ये लोग मुझे ऐसे पकड़ते हैं। मैं इस हाथ से मतलब खींचना चाहता हूँ, मुझे लगा जैसे वेट टिश्यू होता है ना, मतलब जो ना दावत पे देते हैं हाथ साफ करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही मतलब मुझे ये लगी ठंडक मुँह के। ये मुझे ऐसे पकड़ के जा रहे, मैं इनको हाथ खींचना चाहता हूँ, ये मुझे पीछे करते ऐसे, मुझे लगता है कुछ प्रिक हुआ जैसे कंडी छाचा। मैं बस ये में कंडी अम पे बस में वोत ٲرق मे चल जन जू कोड़ुक में नबर बह त्रोवत छोरी शरीर रोद में। अम पे जब मैं नीचे गिरा मैं देख पाता हूँ, मतलब मे अचन तल दुगोशु और योर करुन, पर बस वन बह कर मूवमेंट मे बसान बस दिवान मगर क्रैक, मगर क्रैक से देखा सा मे बसान पानी कि बस दिवान क्रैक। तम पे मैं लगा पाई। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में हूँ, फिर मैं हॉस्पिटल में देखता हूँ लाइटें मुझे दुगो जैसा हो रहा है लाइटों पे। फिर उधर मुझे ये बोल रहे हैं हॉस्पिटल में, मैंने बोला हुआ क्या है, दुकान में कस्टमर था, उधर क्या हुआ? बोल रहा है कुछ नहीं, उधर थोड़ी सी चोरी होगी। मैं बोलता हूँ क्या हुआ है? बोल रहे कि उधर रिंग का डब्बा उसने उठाया है। मैं उनको बोलता हूँ वहाँ पे वो हल्का ही था वो डब्बा, उसमें ज़्यादा सामान नहीं था। फिर जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे एसचू साहब होते हैं सारे पुलिस के, अपना ये तब तक देखा होता है, तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, वही मतलब वो दिलासा देते हैं बहुत अच्छे से। तो कितने का नुकसान होगा, कितने की चोरी सर होगा? अभी तक सर हमने पूरा ये सामान निकाला नहीं, हम कल बना रहे थे लिस्ट, मगर एक आता था दूसरा जाता था, एक आता था, इसलिए हमने पूरा ये नहीं किया। तो जब ये इन्होंने आपके मुंह पे रुमाल रखी तो आप रजिस्ट नहीं कर पाए, आपने कोशिश नहीं की? जब सर उन्होंने मुझे यहाँ पे ये किया ना, यहाँ पे पकड़ा, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा किया, मुझे मतलब कुछ प्रिक जैसा लगा। उसके बाद मतलब बोलते हैं कि सांस लेना ही मैंने छोड़ दिया। मुझे समझ नहीं आया कि मतलब जैसे कि कश्मीर बोलते हैं कि कैसे सकून फॉल चीज़न, मतलब एकदम सेटल हो गया मैं। शौक लोग शौक बराबर लोग में शौक। कश्मीर में अपनी नबीयत का शायद ये पहला एक जुर्म ऐसा होगा जहां दो बुर्कापोश खवातीन दिन दहाड़े इस दुकान में आके सोना मांगती है, लेकिन जब दुकानदार उनको सोना दिखाने की कोशिश करता है तो वो कुछ केमिकल निकाल के उस दुकानदार को बेहोश करके, ये जो दोनों खवातीन हैं इनकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरा में कैद हो चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये सीसीटीवी फुटेज कितना काम आती है। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरी नगर। चांद नजर आया है, ईद का चांद हिंदुस्तान में नजर आया। कल अदा की जाएगी ईद उल फितर की नमाज। कोलकाता में नजर आया ईद का चांद। नाखुदा मस्जिद रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया है। और वहीं तमिलनाडु के रंगई पट्टी से भी चांद के नजर आने की खबर मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें, कोलकाता में चांद नजर आया, ईद का चांद नजर आया, शवाल का चांद नजर आया है। नाखुदा मस्जिद में रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया है। और तमिलनाडु के परंगीपट्टी से भी चांद के नजर आने की खबर है। और आगे बढ़ेंगे। मुक़द्दस महीना रमजानुल मुबारक अख्तिताम के करीब है और अब सभी ईद की तैयारियों में मशगूल हो गए हैं। रियासत भर में बाजारों में चहल पहल में इजाफा हो गया है। लोग मलबूसात, खाने पीने की अशिया और दीगर सामान की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। ईद के मौके पर खुसूसी पकवान किए जाते हैं और मेहमानों की खूब खातिर तवाज़ी की जाती है। श्रीनगर के लाल चौक पर भी खरीदारों का हुजूम देखने को मिल रहा है। लोग बेकरी आइटम, कन्फेक्शनरी और
मटन चिकन खरीद रहे हैं। इस दौरान बाज खरीदारों ने बेकरियों और मिठाई की दुकानों में ज्यादा कीमतें होने की शिकायत की है। उनका कहना है कि इंतजामिया बाजारों में अशिया की कीमतों की निगरानी करने में नाकाम हो गया। खरीदारों के मुताबिक खासकर मटन के लिए ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ रही है। मुसलसल बारिश और खराब मौसम की वजह से ईदगाह श्रीनगर में ईद की नमाज मनसूख कर दी गई है। ईदगाह के बजाय अब तारीखी जामा मस्जिद में नमाज अदा की जाएगी। बारिश की वजह से ईदगाह में जगह जगह पानी जमा हो गया है, लिहाजा ईद की नमाज अब तारीखी जामा मस्जिद में ठीक सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक सुबह 9 बजे खिताब करेंगे। ईद की नमाज के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लेह में शिया तबके ने आज ईद उल फितर मनाई। इमाम बाड़ा लेह में नमाज ईद अदा की गई। शेख कासिम मथरी ने खुतबा दिया और नमाज पढ़ाई। लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस दौरान अमन खुशहाली के लिए खास दुआएं की गई। ईद उल फितर के मौके पर तारीखी पोलो ग्राउंड पर बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। शेख नज़ीर शरीफी ने नमाज ईद की इमामत की। इस मौके पर इमामिया मिशन के सदर अशरफ अली ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि इत्तेहाद, आपसी भाईचारा और अमन अमान ईद का पैगाम है। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जमयांग सिंह नामग्याल ने भी पोलो ग्राउंड पहुंचकर मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। करगिल के हुसैनी पार्क और मदरसे असना अशरिया में नमाज ईद उल फितर अदा की गई। खवातीन की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। खतीब हजरात ने ईद के फजाइल बयान किए। इस मौके पर अमन यकजहती और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं की गई। सैनको सब डिवीजन में भी ईद उल फितर मनाई गई। फर्जंदान तौहीद की कसीर तादाद ने नमाज ईद अदा की और रब की बारगाह में खुसूसी दुआएं की। रियासती गवर्नर के सलाहकार विजय कुमार ने तरक्याती सरगर्मियों और माहौलियात के बीच तवाज़ुन बरकरार रखने पर जोर दिया। आलमियों में माहौलियात के मौके पर श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए विजय कुमार ने इन ख्यालात का इजहार किया। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन ने रियासत में बढ़ती फजाई आलूदगी पर तशवीश का इजहार किया। In the name of development, in the name of growth, and we are all the beneficiaries, we are all enjoying. I am also equally guilty that we want development on one side, but in doing that, when we exceed our bounds, then we need to understand and look up to nature, get inspired by the nature and abide by nature. जम्मू कश्मीर में भी हमारे 2 ऐसे सिटीज़ हैं, जम्मू और श्रीनगर सिटी, जिनका एयर पोल्यूशन लेवल परमिसिबल लिमिट से लगातार 2011 से लेके 2015 से ज़्यादा है। ये बात हम सब के लिए हालांकि दिखता है कि कश्मीर श्रीनगर सिटी बड़ा साफ है, लेकिन दरअसल ये भी इसमें भी आलूदगी हो गई है और इसका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और बहुत जल्द हम कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो भी इंस्टॉल करेंगे। 2 सिटीज़ को, जम्मू और श्रीनगर की सिटीज़ के लिए एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया है। उसमें होलिस्टिकली ट्रैफिक के पोल्यूशन से लेके जो इंडस्ट्रीज़ का पोल्यूशन है, ब्रिक किल्न का पोल्यूशन है, सारे एस्पेक्ट्स को उसमें हम कवर करेंगे और उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। डिपार्टमेंट का मैंडेट ही यही है कि अवेयरनेस फैलाए लोगों में एनवायरनमेंट के बारे में, कि हम अपना माहौल साफ रखें, हम पोल्यूशन ना करें, हम गंद ना फैलाएं। अनंतनाग के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी के इश्तराक से कैलीग्राफी के मौजू पर एक तकरीब का अहतमाम हुआ। वली अहमद खान के मखतूतात के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ नुस्खों की नुमाइश की गई। तकरीब में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और तलबा तालिबात ने शिरकत की। वली मोहम्मद खान ने कैलीग्राफी को कश्मीर का एक कदीम फ़न करार दिया। मुक़र्रिरीन ने इस फ़न के हवाले से जानकारी फराहम की। फ़न है और इस फ़न को हम कदीमी तौर से जानते हैं। इस्लामी फ़न को एक लेगेसी है जो हमारी बुज़ुर्गों ने हम तक पहुंचाया। जैसे हमारी मिसाल कश्मीर में रही है, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका बड़ा इकराम रहा है, रॉयल स्टेटस उनका रहा है। उनसे ये सिलसिला चला कश्मीर में। बड़शाह रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने मुतारिफ़ करवाया, ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह उनने मुतारिफ़ कराया इस सन्नत को। हम ये प्रोग्राम हर 9th 10th से ऊपर के जो कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर ऐसे काउंसलिंग प्रोग्राम चलेंगे, वहाँ पे ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलेंगे, ताकि ये हमारे बच्चे जो हैं ये फिर से अपने हाथ में कलम उठा के ये नुस्खे लिखेंगे और इनसे इनकी खुशखबरी भी बढ़ जाएगी और इनकी इस फ़न की तरफ ये राग़िब भी हो जाएंगे।